Hello dear students, myself Chetna Kalani, your English teacher. In our previous video, we have learned unit number 3, read 1, manage your stress, part 1. Now, today we are learning part 2. So, let us start. We have seen our previous video that mind, emotions and body are closely interlinked and always work together. Man's mental capacity are his abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. One needs one's mental capacity to study, to work, to impose a constructive and workable order on one's life, and to make rational day-to-day decisions. Man's mind is the rational logical part of him. It helps him to make unemotional choices, to store and retrieve information, and to order and calculate. It is the counterpart to the emotions. The emotional disturbances causes stress. The better one deals with the stress, the less one's mental capacity will be affected. Now, today we are learning the next part of our unit, manage your stress. So, let us start. The first thing that is given over here is stop overthinking. વધારે પડતો વિચારવાનું બંધ કરી દો, ઓછું કરી દો. When task and pressure start building up. જ્યારે કોઈ કામ અને એનું pressure start building up થવાનું શરૂ થઈ જાય, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thought. આપણું mind છે એ overthinking વધારે પડતું વિચારવાનું શરૂ કરી દે છે and you come to the thought અને આપણા મનમાં વિચાર આવે છે. I wish there was a switch in my head. હું એવી આશા રાખું છું તો મને એવું મન થાય છે કે મારા મનમાં મગજમાં કોઈ સ્વિચ હોત તો that I could flick કે જેને હું દબાવી દઉં and turn off all the thoughts અને જે બધા જ વિચારો મારા મનમાં આવે છે એને હું બંધ કરી દઉં going around in my mind કે જે મારા મનમાં ચાલ્યા કરે છે. It is not that easy. એ કંઈ સરળ નથી. There is a technique to help yourself during the problem of overthinking. અહીંયા એક ટેકનિક છે કે જે તમને મદદ કરી શકે છે કે જ્યારે તમે વધારે પડતા વિચારોમાં ખોવાઈ જાઓ ત્યારે અને તમે એ વિચારોને બંધ કરી શકો છો. Say to yourself repeatedly during the day. તમારે તમારી જાતને repeatedly વારંવાર દિવસ દરમિયાન કહેવાનું છે. I have no expectations. મને કોઈ અપેક્ષા નથી. And I will deal with whatever happens when it happens. અને હું જ્યારે પણ જે પણ બનશે એની સાથે ડીલ કરી લઈશ. When you think about a stressful day that lies in front of you. જ્યારે તમે એવું વિચારો છો કે તમારે આજે આખા દિવસ દરમિયાન સ્ટ્રેસફુલ ડે સખત કામ રહેવાનું છે અને એનો સ્ટ્રેસ તમે લો છો that lies in front of you અને જે તમારી સામે છે. Your thoughts run approximately like this. તમારા વિચારો લગભગ આવા આવી જશે. Oh my God,
I have so much to do. ઓ ભગવાન, આજે તો મારે કેટલું કામ કરવાનું છે. I must do X and Y and Z, and after that A and B need to get sorted out as well. મારે X કામ કરવાનું છે, Y કામ કરવાનું છે, Z કામ કરવાનું છે, અને એ પછી A અને B એને શોર્ટ કરવાના છે, જુદા પાડવાના છે. I don't know how I'm going to do it. મને ખબર નથી પડતી કે હું આ બધું કામ કેવી રીતે કરીશ, કેવી રીતે પહોંચી વળીશ. I won't even have time to eat. મારી પાસે આજે કામ કરવાનો સમય જ નથી બચવાનો ને, જમવાનો પણ સમય જ નથી બચવાનો ને, એટલું બધું મારે આજે કામ રહેવાનું છે. એટલે આપણે જ્યારે કામ શરૂ થયું હોય એના પહેલા જ વિચારવા માંડીએ તો આપણું મન છે એ સ્ટ્રેસ અનુભવે છે, તંગદિલી અનુભવે છે. એટલે આપણે આપણા વિચારોને એવું ઓવર થિંકિંગ કરતા અટકાવવા જોઈએ. બેઝિકલી ધ ડે હેઝન્ટ ઇવન સ્ટાર્ટેડ. ખરેખર તો હજી તમારો દિવસ શરૂ થયો નથી. બટ યુ આર ઓલરેડી ઇન ટીઝ. પરંતુ તમે સખત મૂંઝવણ અનુભવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressful you will feel once you finish completed all the task ahead. What is happening? શું બને છે ખરેખર? Is that your mind is racing. તમારું મન દોડવા માંડે છે. Ahead of you. તમારા કરતા આગળ એ દોડવા માંડે છે. અને anticipating અને એવી ધારણા કરી દે છે. Anticipate means કલ્પના કરવી અથવા તો ધારણા કરવી. How tired and stressful you will feel. તમે કેટલા ટાયર્ડ, કેટલા થાકી જશો, તમે કેટલા સ્ટ્રેસ અનુભવશો. Once you have completed all the task ahead. જ્યારે તમે બધું જ કામ પૂરું કરી દેશો ત્યારે તમે કેટલો થાક અનુભવશો. એટલે તમારું મન છે એ વિચારવાનું શરૂ કરી દે છે. એ તમારા કામ કરતા એ આગળ દોડવા માંડે છે. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? સ્ટ્રેસ અનુભવીએ છીએ. This frantic thoughts. આજે frantic means આજે અતિ લાગણીશીલ, આપણે લાગણીઓમાં આવી જઈએ છીએ એ વિચારો સ્ટાર્ટ વીકનિંગ યોર એનર્જી. એ તમને તમારી એનર્જીને વીક કરવા માંડે છે, નબળી પાડી દે છે. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ યુ આર એન્ટરિંગ ઇન્ટુ અ બિઝી ડે. અને એના પરિણામે જ્યારે તમે તમારા બિઝી ડેમાં એન્ટર થાઓ છો, તમારો બિઝી ડે શરૂ કરો છો વિથ ઓનલી હાફ ઓફ યોર નોર્મલ એનર્જી, કે જેનાથી જે તમારી શરૂઆત છે એ એનર્જી અડધી તો એમાં જ વપરાઈ જાય છે, વિચારોમાં, સ્ટ્રેસમાં વપરાઈ જાય છે. ધેન when you can end up shattered at the end of the day. અને પછી જ્યારે તમે તમારું કામ પૂરું કરો છો ત્યારે તમે shattered at the end of the day. અને તમે એકદમ shattered means દિવસ પૂરો થતા થતા તો ખૂબ જ થાકી જાઓ છો. You seem to have proved that you were right all along. તમે એવું પ્રૂવ કરી નાખો છો, એવું પુરવાર કરી દો છો કે તમે જે કહેતા હતા, તમે જે વિચારતા હતા એ સાચું જ હતું. You had a dreadful day. તમારો દિવસ કેવો ગયો? ભયંકર રહ્યો. And you feel physically drained. અને તમે શારીરિક રીતે ખૂબ જ થાકી જાઓ છો. In order to have the maximum energy available at the start of a busy day. In order to have the maximum energy. તમારી સૌથી વધારે એનર્જી જે છે એ તમને અવેલેબલ પ્રાપ્ત થાય એના માટે, દિવસની શરૂઆતમાં જ પ્રાપ્ત થાય એના માટે યુઝ આઈ હેવ નો એક્સપેક્ટેશન. એટલા માટે તમારે તમારા મનને કેવી રીતે તૈયાર કરવાનું છે? તમારા મનને શું કહેવાનું છે?
I have no expectations. મારે કોઈ અપેક્ષા નથી. And I will deal with whatever happens when it happens. અને જે પણ બનશે એની સાથે હું ડીલ કરી લઈશ. જ્યારે પણ બનશે એની સાથે હું ડીલ કરી લઈશ. એઝ અ ફોર્મ ઓફ મંત્ર. તમારે એક મંત્ર વારંવાર બોલ્યા કરો એવી રીતે આ વાતને તમારે વારંવાર તમારા મનને કયા કરવાની છે. કઈ વાત? I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens. You will notice how your body starts relaxing. એ વખતે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારું બોડી કેવું રિલેક્સ અનુભવશે at the thought of no expectations. સાની સાથે તમે જ્યારે એ વિચાર કરશો કે મારે કોઈ એક્સપેક્ટેશન્સ નથી, મને કોઈ અપેક્ષા નથી. This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. અને આ જે રિલેક્સેશન છે, આ જે હાશદાયક સ્થિતિ છે, એ તમને કહેશે that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. તમારી જે કિંમતી શક્તિ છે એને વેસ્ટ કરતા તમે અટકાવી દીધી છે. You will feel calmer mentally and emotionally as a consequence. અને એના consequence પરિણામ રૂપે તમે એકદમ કામ એટલે કે શાંતિનો અનુભવ કરશો, માનસિક શાંતિનો અને ઇમોશનલ લાગણીઓની શાંતિનો અનુભવ કરશો. So this is your topic about stop overthinking. Overthinking is the biggest cause of unhappiness. Overthinking ના કારણે આપણને દુઃખ અનુભવ થતું હોય છે. So you can say yourself, I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens repeatedly as a form of mantra and you will feel relaxed. Now, the next topic of this video, of this unit is self-hypnosis. Hypnosis means ગાઢ નિંદ્રાવસ્થા. તમારી મનની સ્થિતિ છે એને તમારે મેડિટેશન તરફ લઈ જવાની છે. બહુ સરસ એક્સરસાઇઝ અહીં આગળ આપેલી છે. તમે જો એક્સરસાઇઝ કરશો તો તમે એકદમ રિલેક્સેશનનો અનુભવ કરશો. You can use this self-hypnosis state to relieve mental stress. માનસિક સ્ટ્રેસને, તણાવને દૂર કરવા માટે તમે આ એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. સેલ્ફ હિપ્નોસિસ. ટ્રાય ધ ફોલોઈંગ એક્સરસાઇઝ. અહીંયા આગળ જે એક્સરસાઇઝ આપી છે એને તમે ટ્રાય કરો. ઇટ બીકમ્સ ઇઝીયર વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝડ. તમે તમારી આંખો બંધ કરીને આ એક્સરસાઇઝ કરશો તો એ તમારા માટે ઇઝી રહેશે. સેટલ બેક ઇન અ ચેર and close your eyes. એક ખુરશીમાં બેસી જાઓ અને આંખો બંધ કરી દો. Start counting backwards from 99 to 70. Backwards count કરો. ઊંધા count કરો. 99, 98, 97. ક્યાં સુધી count કરવાનું છે? 70 સુધી. 99 to 70 ઊંધા કાઉન્ટ કરવાનું છે. કાઉન્ટ સ્લોલી ટુ ફિટ ઇટ વિથ યોર બ્રીધિંગ. તમારે એટલું સ્લોલી કાઉન્ટ કરવાનું છે કે જેની સાથે તમે તમારું શ્વાસ લઈ શકો, બ્રીથ ઇન અને બ્રીથ આઉટ કરી શકો. નાઉ કાઉન્ટ ડાઉન ફ્રોમ 69 to 30. હવે 69 to 30 કાઉન્ટ કરો. એ પણ બેકવર્ડ ઊંધા કાઉન્ટ કરો. while imagining સાથે સાથે કલ્પના કરો walking down the steps of a beautiful staircase. તમે
એક સુંદર મકાનના સુંદર સીડીઓ ઉપર દાદરા ચડી રહ્યા છો. એની સાથે તમારે કાઉન્ટ કરવાનું છે. Feel yourself walking down in time with your breathing. શ્વાસ લેતા લેતા શ્વાસની સાથે સાથે તમે ફીલ કરો તમે ચાલી રહ્યા છો, દાદરા ચડી રહ્યા છો. See the beautiful grand staircase stretching ahead of you. તમારી સામે એક સુંદર મજાની સ્ટેરકેસ સીડી દાદરા રહેલા છે. Imagine the steps are carpeted. એવી કલ્પના કરો કે એ સીડીના દાદરા છે એ કાર્પેટ પાથરેલા છે. So that your progress is as effortless as possible. એટલા માટે કે જેનાથી તમે જે આગળ વધી રહ્યા છો એમાં તમારે કોઈ ઇફોર્ટ કોઈ મહેનત કરવી પડે નહીં. Count down from 29 to 0. હવે 29 થી 0 સુધી કાઉન્ટ કરો. While imagining drifting further down in luxurious lift. એવી કલ્પના કરો કે તમે એક લક્ઝુરિયસ એકદમ સુખ સુવિધાથી ભરપૂર આરામદાયક લિફ્ટમાં દાખલ થયા છો. As large as a room. એ લિફ્ટ કેવી છે? એક મોટી રૂમ જેવી છે. Carpeted with views of landscape outside. અને એક કાર્પેટેડ એની અંદર સરસ મજાની કાર્પેટ જાજમ પાથરેલી છે. તમે બહાર નજર નાખો છો તો લેન્ડસ્કેપ આઉટસાઇડ સરસ મજાનું ખુલ્લું મેદાન દેખાઈ રહ્યું છે. વોચ ધ ડિક્રીઝિંગ નંબર અલોંગ વિથ યોર બ્રીથિંગ. ને 29 to 0 જે કાઉન્ટ કરી રહ્યા છો, ડિક્રીઝ મીન્સ ઉતરતા ક્રમમાં તમે કાઉન્ટ કરી રહ્યા છો, એ તમે તમારા બ્રીધિંગ સાથે શ્વાસોશ્વાસ સાથે કાઉન્ટ કરી રહ્યા છો. As you arrive at 0, જ્યારે તમે 0 પર આવો છો, the lift doors open. લિફ્ટના ડોર ખોલે છે and you enter a room that is furnished just as you would like it. અને તમે એવી રૂમમાં દાખલ થાઓ છો કે જેનું ફર્નિશ કરેલું છે, એને સજાવેલી છે. કેવી સજાવેલી છે? Just as you would like it. તમને જેવી ગમે છે, મનગમતી રૂમ સજાવેલી છે. It was all your favorite things in it. તમારી બધી જ ફેવરિટ વસ્તુઓ એ રૂમમાં છે. And it is totally private. અને એ રૂમ તમારી પ્રાઇવેટ છે, તમારી એકલાની જ છે. Find a comfortable chair in your room and settle back in it. એ રૂમમાં દાખલ થઈ અને કમ્ફર્ટેબલ ચેર આરામદાયક ખુરશીમાં તમે બેસો છો. Remain there in your imagination until you feel rested and refreshed. આ ઇમેજિનેશનમાં તમે ક્યાં સુધી રહો? જ્યાં સુધી તમને ફીલ રેસ્ટેડ આરામનો અનુભવ ન થાય અને તમે રિફ્રેશ એકદમ ફ્રેશ ન થઈ જાઓ ત્યાં સુધી તમે આ કલ્પનામાં રચ્યા રહો. Then open your eyes again. અને પછી તમે તમારી આંખો ખોલી શકો છો. So this is a self-hypnotize process, a kind of meditation which can give you mentally calmness, rested and refreshed. So we have learned 2 parts, 2 points, stop overthinking and self-hypnosis in this video. In our next video, we will learn the next part of this unit, manage your
stress. Up to then, try to read, understand this lesson. We will meet